न्यूयॉर्क जो ही ये आया जिहड़ा राहुल गांधी बाहर ਸਿੰਘਾਂ ने खालिस्तान जिंदाबाद ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਇਸੈਸਟ गाड़ा का मीह वराया, उन्हें गड्डी भजा ली। ये भी फिर सिंह मगर भज्या, अगे रेड लाइट सी उन्होंने नजर आया, उन्हें कहा भी ये फाड़ी ना रेड लाइट भी फ्लंग करके दौड़ गए। कोई कहता जी कि जवाकड़े जे नूं अंदर भेज दिता हॉल दे, अपनी हिम्मत ही नहीं पई आण दी। तुहानूं इत्थे सिक्योरिटी लैके भी तुसीं जिहड़ा डर डर के लुक के जिहड़ी है वो चोरी की शराब पींदे हो इत्थे उत्थे, तुहाडी हिम्मत नहीं है भी तुसीं पब्लिकली किसी पब्लिक प्लेस ते आके दिखाओ। कहता जी मैं तो दौड़न वाला नहीं है, मैं तो एक सिंह जिहड़ा सिक्खी सरूप और पग सी बन्नी, उन्हें कहा मैं गल करनी है और उन्हें कहा भी तैनूं उन्हें फुल पाने सी। वो कह रहा जी मैं खालिस्तान के विरुद्ध असीं हिंदू, क्योंकि खालिस्तान का रोड मैप ही नहीं है। वो तू पहला अपने आप को देख, तेरी औकात की है, तू रोड मैप डिस्कस करना आ जा किसी वेले आ जा। जो कहता मैं पक्का हिंदुस्तानी असीं इन्हां दे खिलाफ लड़ांगे, ये तो पैसों के लिए करते हैं विरोध। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहानूं आपां सब नूं जी आं कहंदे हां। सो गलबात करन जा रहे हैं कि राहुल गांधी के अमरीका दौरे का थां सिखां वालों विरोध होया है और न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर विच राहुल गांधी के भाषण दौरान सिखां वालों बाहर जोरदार मुजाहरा किया गया और मुजाहरे तो बाद राजा वड़िंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ काबू आया। उसने उत्थों भज्जण विच ही अपनी भलाई समझी। सो बुखलाए हुए अमरिंदर राजा वड़िंग ने एक वीडियो राही ऊल जलूल बकवास करदे अपनी फ्रस्ट्रेशन जिहड़ा उजागर की है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और इस तो पहला कि आपां जिहड़ा इस इशू दे उपर डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनिए। आपां जिहड़े तुहाडे लाइव मैसेज ने वो लैण जा रहे हैं और शुरू करते हैं लखबीर सिंह जी वालों। उन्होंने ID तो सानू मैसेज है कि मैं 8 साल का सी जदों दरबार साहिब हमला भारतीय फौज ने किया। अज भी उसी तरह कला टुटिया होया अकाल तख्त दिखादा असी उदों भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लाए सी। सो एक ओंकार सतगुर प्रसाद वाहिगुरू जी कहते हैं और एक ओंकार वाहिगुरू प्रसाद कहते हैं कि वाहिगुरू मेहर करन खालिस्तान जिहड़ी है दी प्राप्ति चलती होवे। और फिर गुरमेल सिंह जी कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब एंड डियर नीलम कौर डूइंग ए ग्रेट जॉब फॉर द सिख नेशन, God bless you. खालिस्तान जिंदाबाद, सेक्स फॉर जस्टिस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव सच्चो साथ। थैंक यू सो मच। औरंगजेब कहते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद, सिख नेशन डिजर्व खालिस्तान, लव फ्रॉम नॉर्वे। सो नाइस। नॉर्वे तो औरंगजेब साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे नाल जुड़े हुए हो। बिल्कुल। और मैसेज है डॉक्टर परमजीत सिंह समरा जी कहते हैं डॉक्टर परमजीत समरा जी वालों TV 84 की समुची खालिस्तानी सिख संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 84 के समूह शहीदां नूं कोट-कोट प्रणाम। सो इसी तरह फैन धालीवाल साहब जो उत्ते लिखते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद, आज़ादी ही हल है। फिर उन्होंने कहा कि समूह सारे ही सिख सिंह सिंगरियां जिन्हां कौम दे लई शहीदियां पाईयां सारियां नूं कोट-कोट प्रणाम करदा वां। और दविंदर संधू जी कहते हैं 1 जून तो 6 जून के सारे शहीदों को कोट-कोट प्रणाम जी। अवतार सिंह जी फतेह बुलाते हैं, N सेखो जी फतेह बुलाते हैं, छिंदा गिल जी भी खालिस्तान जिंदाबाद और फतेह बुलाते हैं और सिंह गर्चा जी भी कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। और सरमुख मुंदरा जी भी कहते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उन्होंने बहुत सारे मैसेज ने बहुत बहुत शुक्रिया जुबेर साहब। तुसी प्रोटेस्ट का पूछा है, ऑलरेडी प्रोटेस्ट तो हो चुका है। हाँ जी। क्योंकि वाशिंगटन DC भी सी इत्थे हुण 22 जून नूं जिहड़ा वाशिंगटन दे विच है उस दे लई तैयारी करो और अपनी सेहत नूं जरा चढ़दी कला च करो। हाँ जी। कई एस्टेलॉजी लिखते हैं मेरा बच्चा 7 साल का, उन्होंने सारा कुछ पता है सिखां नाल की कुछ होया और दस्या कि लड़ाई पता नहीं कितनी लंबी चलेगी। उस वेले बच्चे जाने बहुत सौंग है। हाँ जी। जरूरी है। सो इसी तरह लखविंदर सिंह पन्नू, सुखविंदर सिंह शहीद उन्होंने लिखा है और लिखा है जस्ट जी कहते कि नॉट ए कोइंसिडेंस Modi using Sikh Guru in Sydney in his teleprompter read
or Rahul using Guru Nanak Ji in his speech in New ਬਿਲਕੁਲ York. ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ when Guru wants to finish sinners he will give enough time to repent after that no one would be able to save them or sympathy for them। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 29 ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੋਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬੇਰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਸਮਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਨੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਡੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਡਿਡ ਅਰਦਾਸ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਟਸ ਐਕਸੈਪਟਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਅਪੀਅਰਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਰਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜਵਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਨ ਸਿਡਨੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਸੋ ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਟ ਜੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਵੜਿੰਗ ਕੱਢੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਗੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਜੋ ਕੰਮ ਗੰਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਜ ਕੌਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਖ ਸਿਯਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੂਖ ਸਿਯਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੌਲ ਨੇ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਗੰਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੈਵ ਨਾਓ ਚੇਂਜਡ ਤਬ ਬਾਤ ਔਰ ਥੀ ਅਬ ਬਾਤ ਔਰ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜੂਨ ਦਾ ਹਫਤਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਉਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਧਰ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੈਵਿਤ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਔਰ ਵੈਨਿਊ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚਾ, ਯੰਗ ਚਾਈਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ DC ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਇਸੈਸਟ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾੜੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਫਲੰਗ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੜਿੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅੜਿੰਗ ਬੜਿੰਗ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੋ। ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਦਾ, ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹੀ ਜੋ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੱਗ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਸਰੀ ਬੰਨ ਤੂੰ ਪੀਲੀ ਬਸੰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਡਿੱਕੇ ਔਰ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੜਿੰਗ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੱਜੀ ਭਜਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਕੜੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਔਰ ਪੱਗ ਸੀ ਬੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਔਰ ਇਹ ਅੜਿੰਗ ਬੜਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੌਂਦਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਟਲਿੰਗ ਸਨੇਕ ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਨਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏ, ਅੜਿੰਗ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅੜਿੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਵੜਿੰਗ ਅੜਿੰਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੀਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਹੈ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੜਿੰਗਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।